हेलो स्टूडेंट्स, आ विडियो में आपणे मध्यस्थनी गणतरी कई रीते करवी तेनी समजूती मेळवीशुं। मध्यस्थ ए सरेराशना मापोमांथी एक माप छे। मध्यस्थने अंग्रेजी में मीडियन कहेवाय छे। जेवी रीते मध्यकने एक्स बार तरीके दर्शाववामां आवे छे एवी रीते मध्यस्थने एम तरीके दर्शाववामां आवे छे। त्रण प्रकारनी आंकड़ाकीय श्रेणी में एटले के सादी श्रेणी, खंडित श्रेणी अने अखंडित श्रेणी में मध्यस्थनी गणतरी कई रीते करवी तेनी समजूती आपणे आ विडियो में मेळवीशुं। तो सौथी पहला आपणे सादी श्रेणी माटे मध्यस्थनी गणतरी कई रीते करवी तेनी समजूती मेळवीए। ज्यारे प्राप्तांकोने सीधे सीधी रीते रजू करवामां आवता होय तो ए सादी श्रेणी छे। सादी श्रेणी माटे मध्यस्थनी गणतरी कई रीते करवी? तो उदाहरण तरीके नीचे आपेली माहिती परथी मध्यस्थनी गणतरी करो एवुं आपणने कहेवामां आवे तो आ माहिती आपी छे, आ प्राप्तांको आप्या छे। तो ज्यारे सादी श्रेणी में प्राप्तांको रजू कर्या होय त्यारे मध्यस्थनी गणतरी कई रीते करवी तो तेना माटे आपणे बे स्टेप याद राखीशुं। स्टेप 1, सौथी पहला जे प्राप्तांको आप्या होय, आ जे आंकड़ा संख्या आपी छे आपणे एने प्राप्तांको कहीशुं। तो आ जे प्राप्तांको आप्या छे ए प्राप्तांकोने चढ़ता क्रममां गोठववा। प्राप्तांकोने चढ़ता क्रम में गोठववा एटले शुं? तो आ जे प्राप्तांको आप्या छे एमां जे प्राप्तांक सौथी नानो होय, जे संख्या सौथी नानी होय एने आपणे पहेला लखवानी, त्यार पछी एनाथी मोटी संख्या लखवानी, त्यार पछी एनाथी मोटी संख्या लखवानी। आम प्राप्तांकोने गोठववाना। तो ए कहेवाशे प्राप्तांकोने चढ़ता क्रम में गोठववा। तो आपणे धारो के आ दाखला माटे मध्यस्थनी गणतरी करवी होय तो सौथी पहलो स्टेप आपणो शुं रहेशे? आ प्राप्तांकोने आपणे चढ़ता क्रम में गोठवीशुं। एटले के आ प्राप्तांकोमां जे सौथी नानी संख्या हशे एने पहला लखीशुं, पछी एनाथी मोटी संख्याने लखीशुं, पछी एनाथी मोटी संख्याने लखीशुं। तो आपणे आ प्राप्तांकोमां जोईए तो सौथी नानी संख्या छे 24। तो आपणे सौथी पहला लखीशुं 24। त्यार पछी 24 थी मोटी संख्या छे 28। तो आपणे 24 पछी लखीशुं 28। 28 पछी मोटी संख्या छे 36। तो आपणे 28 पछी लखीशुं 36। 36 पछी मोटी संख्या छे 48। तो आपणे लखीशुं 48 अने 48 पछी मोटी संख्या छे 50। तो आ आपणे प्राप्तांकोने चढ़ता क्रम में गोठवी दीधा। आपणे जोईए तो माहिती में प्राप्तांको केटला हता? 1, 2, 3, 4, 5 अने आपणे चढ़ता क्रम में गोठव्या पछी चेक पण करी लईए 1, 2, 3, 4, 5 एटले के आपणे बधा प्राप्तांकोने चढ़ता क्रम में गोठवी दीधा। हवे चढ़ता क्रम में गोठव्या पछी आवशे स्टेप 2। हवे एक नानकड़ुं पद छे ए आपणे याद राखीशुं तो मध्यस्थनी गणतरी थशे। मध्यस्थ बराबर n+1 छेदमा 2 मी संख्या। ओके, आपणे एक बात स्पष्ट करिए। अहीं आपणे प्राप्तांकोनी संख्या जोईए तो प्राप्तांको केटला छे? 1, 2, 3, 4 અને 5 એટલે કે પ્રાપ્તાંકોની કુલ સંખ્યા કેવી છે? એકી સંખ્યા છે। તો જ્યારે પ્રાપ્તાંકો એકી સંખ્યામાં હોય તો આપણે આ સૂત્ર મૂકવાનું, મધ્યસ્થ બરાબર n+1 છેદમાં 2 ની સંખ્યા। હવે અહીં n એટલે શું? તો n એટલે પ્રાપ્તાંકોની કુલ સંખ્યા। તો માહિતીમાં પ્રાપ્તાંકો કેટલા છે? આ પહેલો પ્રાપ્તાંક, બીજો, ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો એટલે કે પ્રાપ્તાંકોની કુલ સંખ્યા જેને આપણે n કહીએ છે એ કેટલા આવશે? 5। તો હવે આપણે પદમાં આ માહિતી મૂકીએ તો મધ્યસ્થ બરાબર
n એટલે 5 કારણ કે 5 પ્રાપ્તાંકો છે વત્તા 1 છેદમાં 2મી સંખ્યા. આગળ લઈએ મધ્યસ્થ બરાબર 5 વત્તા 1 એટલે કે 6/2મી સંખ્યા. મધ્યસ્થ બરાબર 6/2 તો 6/2 એટલે 3મી સંખ્યા. હવે 3મી સંખ્યા એટલે કઈ? તો પ્રાપ્તાંકોમાં જે ત્રીજું પ્રાપ્તાંક હોય એ મધ્યસ્થ કહેવાશે. તો પહેલું, બીજું અને આ ત્રીજું. તો હવે આ મધ્યસ્થ બરાબર 3મી સંખ્યા લખ્યા પછી આપણે અહીં લખીશું મધ્યસ્થ બરાબર 36 એટલે કે m બરાબર 36. તો જ્યારે પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા એકી સંખ્યામાં હોય ત્યારે આપણે મધ્યસ્થ બરાબર n વત્તા 1 છેદમાં 2મી સંખ્યા લખવાનું. n એટલે જેટલા પ્રાપ્તાંકો હોય એ પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા લખવાની અને પછી આપણે ભાગાકાર કરીને જે છેલ્લું આવે એ સંખ્યા. અગર અહીંયા 5મું હોત તો 5મી સંખ્યા મધ્યસ્થ કહેવાતે, પણ અહીંયા 3મી સંખ્યા છે એટલે કે ત્રીજી સંખ્યા. તો આ પહેલી, બીજી અને ત્રીજી સંખ્યા. તો જે ત્રીજી સંખ્યા છે એ કહેવાશે મધ્યસ્થ. મધ્યસ્થ એટલે વચ્ચેનું. તો આપણે જોઈએ તો 36ની જમણી બાજુ પણ 2 સંખ્યા છે અને 36ની ડાબી બાજુ પણ 2 સંખ્યા છે. એટલે આ જે 36 એ વચ્ચે આવેલી રકમ છે. તો આમ જ્યારે પ્રાપ્તાંકો એકી સંખ્યામાં હોય ત્યારે આપણે મધ્યસ્થ આવી રીતે ગણીશું. હવે આપણે સાદી શ્રેણીમાં જ, પરંતુ જ્યારે પ્રાપ્તાંકો બેકી સંખ્યામાં હોય ત્યારે આવી રીતે ગણતરી નહીં થશે. તો જ્યારે પ્રાપ્તાંકો બેકી સંખ્યામાં હોય ત્યારે મધ્યસ્થની ગણતરી કઈ રીતે કરવી તે જોઈએ. જ્યારે સાદી શ્રેણીમાં પ્રાપ્તાંકો બેકી સંખ્યામાં હોય ત્યારે મધ્યસ્થની ગણતરી કઈ રીતે કરવી? તો ઉદાહરણ તરીકે નીચે આપેલી માહિતી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરીએ તો પ્રાપ્તાંકો છે 36, 24, 50, 28, 48, 54. તો મધ્યસ્થ સાદી શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરવાનું પહેલો સ્ટેપ શું છે? પ્રાપ્તાંકોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવા. તો આપણે પ્રાપ્તાંકોને પહેલાં ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાના. બેકી સંખ્યામાં પ્રાપ્તાંકો હોય તો પણ. તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવા એટલે શું? તો જે સૌથી નાનો પ્રાપ્તાંક હોય એને પહેલાં લખવાનું, પછી એનાથી મોટો પ્રાપ્તાંક, પછી એનાથી મોટો પ્રાપ્તાંક. તો આપણને જે માહિતીમાં પ્રાપ્તાંકો આપ્યા છે એમાં સૌથી નાનો પ્રાપ્તાંક છે 24. તો સૌથી પહેલાં આપણે લખીશું 24. હવે 24થી મોટો જે પ્રાપ્તાંક હોય તે લખવાનું. તો 24થી મોટો પ્રાપ્તાંક છે 28. તો આપણે લખીશું 28. ત્યાર પછી 28થી મોટો પ્રાપ્તાંક. તો 28થી મોટો પ્રાપ્તાંક જોઈએ તો 36. તો આપણે લખીશું 36. પછી 36થી મોટો પ્રાપ્તાંક. તો 36થી મોટો પ્રાપ્તાંક છે 48. તો આપણે લખીશું 48. ત્યાર પછી 48થી મોટો પ્રાપ્તાંક. તો 48થી મોટો પ્રાપ્તાંક છે 50. અને છેલ્લે 50થી મોટો પ્રાપ્તાંક. તો 50થી મોટો પ્રાપ્તાંક છે 54. તો આપણે સાદી શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરવા પહેલો સ્ટેપ પૂરો કર્યો. પહેલો સ્ટેપ શું છે? જે પ્રાપ્તાંકો આપ્યા હોય એને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાના. એટલે કે સૌથી નાનો પ્રાપ્તાંક પહેલાં લખવાનો, પછી એનાથી મોટો પ્રાપ્તાંક, આમ કરીને બાકીના બધા પ્રાપ્તાંકો લખવાના. હવે જ્યારે પ્રાપ્તાંકો બેકી સંખ્યામાં હોય તો જોઈએ આપણે અહીં પ્રાપ્તાંક 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 પ્રાપ્તાંક છે. એટલે કે પ્રાપ્તાંકો બેકી સંખ્યામાં છે. તો હમણાં અગાઉ જે આપણે મધ્યસ્થની ગણતરી કરી એ રીતે આ માહિતીની મધ્યસ્થની ગણતરી નહીં થશે. તો જ્યારે બેકી સંખ્યામાં પ્રાપ્તાંક હોય ત્યારે મધ્યસ્થની ગણતરી કઈ રીતે કરવી? તો સૌથી પહેલાં પ્રાપ્તાંકોમાં જે સૌથી વચ્ચેના 2 પ્રાપ્તાંકો હોય એને આપણે જોઈ લેવાના. તો ઉદાહરણ તરીકે આ માહિતીમાં વચ્ચેના 2 પ્રાપ્તાંકો છે 36 અને 48. કઈ રીતે? તો જુઓ 36 અને 48ની જમણી બાજુ પણ 2 પ્રાપ્તાંક છે.
36 અને 48ની ડાબી બાજુ પણ બે પ્રાપ્તાંક છે. તો આ 36 અને 48 એ વચ્ચેના બે પ્રાપ્તાંક થયા. તો જ્યારે સાદી શ્રેણીમાં પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા બેકી હોય ત્યારે વચ્ચેના બે પ્રાપ્તાંકો આપણે લઈ લેવાના. અને વચ્ચેના જે બે પ્રાપ્તાંકો છે આપણે એનો સરવાળો કરવાનો. તો અહીં 36 એ કયો પ્રાપ્તાંક છે? પહેલો, બીજો, ત્રીજો. બરાબર. તો ત્રીજો પ્રાપ્તાંક વત્તા 48 એ પહેલો, બીજો, ત્રીજો અને ચોથો પ્રાપ્તાંક છે. ઓકે, આપણે સ્પષ્ટ કરીએ કે આ ઉદાહરણમાં આપણે અહીં ત્રીજો પ્રાપ્તાંક અને ચોથો પ્રાપ્તાંક શા માટે લખ્યો છે? કારણ કે વચ્ચેના જે બે પ્રાપ્તાંકો છે એ ત્રીજા અને ચોથા નંબર પર છે. અન્ય ઉદાહરણમાં વચ્ચેના પ્રાપ્તાંકો જે નંબર પર આવતા હોય આપણે એ લખવાના. મુદ્દો એ છે કે જ્યારે પ્રાપ્તાંકો બેકી સંખ્યામાં હોય ત્યારે વચ્ચેના જે બે પ્રાપ્તાંકો હોય એમનો સરવાળો કરવાનો અને એનો ભાગાકાર 2 વડે કરવાનો. તો આપણે દાખલાને આગળ લઈ જઈએ. મધ્યસ્થ બરાબર, જુઓ, ત્રીજો પ્રાપ્તાંક એટલે કે છે 36 વત્તા ચોથો પ્રાપ્તાંક 48/2. હવે 36 વત્તા 48 આપણે ગણી લઈએ તો 8 ને 6 14 નો 4 વધી પડી 1, 3 ને 4 7 ને 1 8, 84/2. તો 84/2 કરીશું તો જવાબ આવશે 42. અને આપણે 42 જોઈશું તો એ આપણા બંને પ્રાપ્તાંકોની વચ્ચે આવશે. તો બેકી સંખ્યા માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરવા વચ્ચેના બે પ્રાપ્તાંકો લેવાના, એમનો સરવાળો કરવાનો, એનો ભાગાકાર 2 વડે કરવાનું અને જે સંખ્યા આવે, જે જવાબ આવે એ કહેવાશે મધ્યસ્થ. એટલે આપણે આવી રીતે પણ લખી શકીશું m બરાબર 42. તો આમ જ્યારે સાદી શ્રેણીમાં પ્રાપ્તાંકો બેકી સંખ્યામાં હોય તો મધ્યસ્થની ગણતરી આવી રીતે થશે. હવે આપણે ખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કઈ રીતે કરવી તેની સમજૂતી મેળવીએ. ઉદાહરણ તરીકે આપણને પ્રાપ્તાંકો અને આવૃત્તિ આપી હોય તો એ ખંડિત શ્રેણી છે. ઉદાહરણ તરીકે નીચે આપેલી માહિતી પરથી મધ્યસ્થની ગણતરી કરો એવું આપણને કહેવામાં આવે. જેમ કે અમુક ખેલાડીઓની ઊંચાઈની માહિતી આપી છે કે જુદી જુદી ઊંચાઈ ધરાવતા ખેલાડીઓ કેટલા છે. હવે આ ખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરવા માટે સૌથી પહેલાં આ જે આડા સ્વરૂપમાં માહિતી છે આપણે તેને ઊભા સ્વરૂપમાં લઈ આવીએ અને પછી મધ્યસ્થની ગણતરી કરીશું. ખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરવા આપણે આડા સ્વરૂપની માહિતીને ઊભા સ્વરૂપમાં લઈ લીધી. હવે આ જે પહેલી કોલમ હશે એ કહેવાશે x, જે બીજી કોલમ હશે એ કહેવાશે આવૃત્તિ એટલે કે ફ્રીક્વન્સી. તો ત્યાં આપણે લખીશું f. આ આવૃત્તિઓ જે છે આપણે એનું સૌથી પહેલાં ટોટલ કરી લઈએ. તો 2 ને 5 7 ને 7 14 ને 8 22 ને 5 27 અને 3 30. 30 નો 0 વધી પડી 3, 3 ને 1 4 અને 2 6. તો કુલ આવૃત્તિ જેને આપણે કહીએ છીએ સ્મોલ n, તો સ્મોલ n બરાબર છે 60. હવે ખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરવી હોય તો આપણે આવૃત્તિઓના આધારે એક ત્રીજી કોલમ બનાવીશું જે કહેવાશે સંચયી આવૃત્તિ. સંચયી આવૃત્તિને અંગ્રેજીમાં કમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી CF તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. તો આ સંચયી આવૃત્તિ આપણે આવૃત્તિના આધારે તૈયાર કરીશું. તો પહેલાં આપણે ટેબલ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી લઈએ. સંચયી આવૃત્તિ માટે આપણે કોલમ તૈયાર કરી લીધી. હવે આવૃત્તિઓના આધારે સંચયી આવૃત્તિ કઈ રીતે આપણે શોધવી તે જોઈએ. તો સૌથી પહેલી જે આવૃત્તિ હોય એ આપણે સંચયી આવૃત્તિના પહેલા ખાનામાં બેઠી લખી દેવાની. એટલે કે અહીં 2 છે તો આપણે અહીં પણ 2 લખી દઈશું.
હવે બીજા ખાનામાં સંચયી આવૃત્તિ કેટલી લખવાની? તો આગળના એટલે કે ઉપરના પ્રાપ્તાંકોમાં આ પ્રાપ્તાંક ઉમેરી દેવાનો. જેમ કે 2 અને 5, તો 2 + 5 એટલે 7. હવે ત્રીજા ખાના માટે સંચયી આવૃત્તિ કેટલી લખવાની? તો ઉપરના બંને પ્રાપ્તાંકોને આ પ્રાપ્તાંકમાં ઉમેરી દેવાના. એટલે કે 2 + 5 એટલે કે 7 અને 7 + 7 એટલે 14. હવે ચોથા પ્રાપ્તાંક માટે કેટલી સંચયી આવૃત્તિ લખવાની? તો ઉપરના 3 પ્રાપ્તાંકોનું જે ટોટલ હોય એમાં 8 ઉમેરવાના. બરાબર? તો 2 + 5 7, 7 ને 7 14, 14 ને 8 22. હવે આ પ્રાપ્તાંક માટે સંચયી આવૃત્તિ કેટલી લખવાની? તો ઉપરના જેટલા પણ પ્રાપ્તાંકો છે એ બધાના ટોટલમાં આ 15 આપણે ઉમેરવાના. તો 2 + 5 7, 7 ને 7 14, 14 ને 8 22, 22 ને 15 37. એવી રીતે આ જે પ્રાપ્તાંક છે એમાં ઉપરના બધા પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો કરવાનો અને 20 પણ ઉમેરી દેવાના. તો 2 ને 5 7, 7 ને 7 14, 14 ને 8 22, 22 ને 15 37, 37 ને 20 57. આ ખાના માટે સંચયી આવૃત્તિ કેટલી લખીશું? તો ઉપરના બધા પ્રાપ્તાંકોમાં 3 આપણે ઉમેરી દેવાના. તો 2 ને 5 7, 7 ને 7 14, 14 ને 8 22, 22 ને 15 37, 37 ને 20 57, 57 ને 3 60. એટલે જ્યારે સંચયી આવૃત્તિના છેલ્લા ખાનામાં જે ટોટલ આવશે એ ટોટલ આપણા સ્મોલ n કુલ આવૃત્તિઓનો જે સરવાળો હશે એના બરાબર હશે. તો આવી રીતે આપણે ખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરવી હોય તો આપણે એક નવી કોલમ બનાવવી પડશે સંચયી આવૃત્તિ, જે આપણે શાના આધારે બનાવીશું? આવૃત્તિઓના આધારે. તો હવે સંચયી આવૃત્તિ રેડી થઈ ગઈ. તો હવે ખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થ ગણવાનું આ સૂત્ર છે. મધ્યસ્થ બરાબર n + 1 છેદમાં 2 મી સંખ્યાનું પરિમાણ. તો આપણે સ્મોલ n એટલે કે આવૃત્તિઓનો સરવાળો કરીને રાખ્યો છે. તો જ્યાં n હશે ત્યાં આપણે 60 લખીશું. તો આપણે સૂત્રમાં માહિતી મૂકતા જઈએ. મધ્યસ્થ બરાબર n એટલે 60 + 1 છેદમાં 2 મી સંખ્યાનું પરિમાણ. આપણે દાખલો આગળ લઈ જઈએ. મધ્યસ્થ બરાબર 60 + 1 એટલે કે 61 ભાગ્યા 2 મી સંખ્યાનું પરિમાણ. હજી દાખલાને આગળ લઈ જઈએ. મધ્યસ્થ બરાબર 61 ભાગ્યા 2 એટલે કે 30.5 મી સંખ્યાનું પરિમાણ. ઓકે, આપણે સ્પષ્ટ કરીએ, આ મધ્યસ્થનો જવાબ નથી આવ્યો. તો આવી રીતે જ્યારે છેલ્લી જે માહિતી મળે 30.5 અથવા જે પણ, એને આપણે સંચયી આવૃત્તિમાં જોવાનું કે આપણે જે ગણતરી કરી અને જે રકમ આવે તેનાથી મોટી સંચયી આવૃત્તિ કઈ છે. તો આપણો જવાબ મધ્યસ્થ માટે સંખ્યા આવી છે 30.5. તો આપણે સંચયી આવૃત્તિઓમાં જોઈએ કે 30.5થી મોટી હોય અને નજીકની હોય એ સંચયી આવૃત્તિ કઈ? તો 2 એ તો 30.5 કરતાં નાની સંચયી આવૃત્તિ, 7 પણ નાની, 14 પણ નાની, 22 પણ 30.5 કરતાં નાની સંચયી આવૃત્તિ કહેવાય, 37. તો 30.5 કરતાં મોટી હોય અને નજીકમાં હોય એ સંચયી આવૃત્તિ છે 37. પણ 37 એ આપણો જવાબ નથી. મધ્યસ્થની આપણે ગણતરી કરીએ, જે પણ સંખ્યાનું પરિણામ આવે એનાથી નજીકની મોટી સંચયી આવૃત્તિ આપણે જોવાની અને એ સંચયી આવૃત્તિ જે પ્રાપ્તાંકમાં આવતી હોય એ પ્રાપ્તાંક કહેવાશે મધ્યસ્થ. તો 30.5થી મોટી સંચયી આવૃત્તિ છે 37 અને 37 સંચયી આવૃત્તિ કયા પ્રાપ્તાંકમાં આવે છે? 65માં. તો મધ્યસ્થ કહેવાશે 65.
તો આમ ખંડિત શ્રેણીનો મધ્યસ્થ ગણવા માટે સૌથી પહેલાં સંચયી આવૃત્તિ શોધવાની, પછી મધ્યસ્થ બરાબર n+1/2મી સંખ્યાનું પરિમાણ શોધવાનું, જે સંખ્યા આવે એ સંખ્યાથી મોટી સંચયી આવૃત્તિ જોવાની, અને એ સંચયી આવૃત્તિ જે પ્રાપ્તાંકમાં આવે એ પ્રાપ્તાંક કહેવાશે મધ્યસ્થ. તો આમ ખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી આપણે આ પ્રક્રિયા દ્વારા કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે અખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરીએ. ઉદાહરણ તરીકે નીચે આપેલી માહિતી પરથી મધ્યસ્થની ગણતરી કરો અને માહિતી આપણને વર્ગ અને આવૃત્તિના સ્વરૂપમાં આપી હોય. તો જ્યારે માહિતી વર્ગ અને આવૃત્તિના સ્વરૂપમાં આપી હોય તો એ માહિતી અખંડિત શ્રેણી છે, અને અખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કઈ રીતે કરીએ તે આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલાં જે આડા સ્વરૂપમાં માહિતી છે આપણે તેને ઊભા સ્વરૂપમાં લઈ આવીએ, અને પછી અખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કઈ રીતે કરવી તેની સમજૂતી મેળવીશું. આપણે અખંડિત શ્રેણી જે આડા સ્વરૂપમાં હતી આપણે તેને ઊભા સ્વરૂપમાં લઈ લીધી. હવે આપણે અખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરવા સૌથી પહેલાં આ જે આવૃત્તિ છે આપણે એનું ચિહ્ન લખીશું ફ્રીક્વન્સી f. સૌથી પહેલાં આપણે આવૃત્તિઓનો સરવાળો એટલે કે ટોટલ કરીશું. તો 8 અને 6 14 ને 4 18 ને 2 20, 20નું 0 વધી પડી 2, 2 ને 1 3 ને 1 4 ને 2 6 ને 2 8 અને 2 10. એટલે કે આવૃત્તિઓનો સરવાળો થાય છે 100, અને આવૃત્તિઓનો જે સરવાળો હોય એ કહેવાય છે સ્મોલ n. હવે આપણે ત્રીજી કોલમ તૈયાર કરીશું સંચયી આવૃત્તિ કમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી, જે આપણે આવૃત્તિના કોલમના આધારે તૈયાર કરીશું. ત્રીજી કોલમમાં આપણે લખીશું સંચયી આવૃત્તિ અને એનું ટૂંકું નામ CF. હવે જેવી રીતે આપણે ખંડિત શ્રેણીમાં આવૃત્તિના આધારે સંચયી આવૃત્તિ ગણી, એવી જ રીતે અખંડિત શ્રેણીમાં પણ આવૃત્તિઓના આધારે સંચયી આવૃત્તિ આપણે શોધીશું. તો પહેલું જે પ્રાપ્તાંક છે એના માટેની સંચયી આવૃત્તિ 8ની 8 બેઠી રહેશે. બીજા ખાના માટે સંચયી આવૃત્તિ આપણે શોધવી હોય તો ઉપરની જે આવૃત્તિ છે એનું ટોટલ કરી દઈશું, એટલે કે 8 અને 10 એનું ટોટલ કરીશું તો થઈ જશે 18. બરાબર. હવે ત્રીજા ખાના માટે સંચયી આવૃત્તિ આપણે શોધવી હોય તો ઉપરના બંને ખાનાનો સરવાળો અને એમાં આ 16ને પણ આપણે ઉમેરી દઈશું. જેમ કે 8 અને 10 18, 18 ને 16 34. ચોથા ખાના માટે સંચયી આવૃત્તિ આપણે શોધવી હોય તો ઉપરના 3 ખાનાની આવૃત્તિઓનો સરવાળો અને એમાં 20ને આપણે ઉમેરી દેવાના. તો 8 અને 10 18, 18 ને 16 34, 34 ને 20 54. પાંચમા ખાના માટે સંચયી આવૃત્તિ શોધવી હોય તો ઉપરના 4 પ્રાપ્તાંકોની આવૃત્તિ અને 24 ઉમેરી દઈશું. તો 8 અને 10 18, 18 ને 16 34, 34 ને 20 54, 54 વત્તા 24 તો થશે 78. હવે આ ખાના માટે સંચયી આવૃત્તિ શોધવી હોય તો ઉપરના બધા આવૃત્તિઓનો સરવાળો અને એમાં આપણે 22 ઉમેરી દઈશું. તો 8 વત્તા 10 18, 18 ને 16 34, 34 ને 20 54, 54 ને 24 78, 78 વત્તા 22 એટલે કે 100. તો જેમ આપણે અગાઉ કહ્યું કે જ્યારે સંચયી આવૃત્તિની છેલ્લી જે રકમ હશે તે આપણી કુલ આવૃત્તિઓના સરવાળા જેટલી હશે. તો અખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરવા સૌથી પહેલાં આપણે આવૃત્તિઓનો સરવાળો કરીશું અને પછી આવૃત્તિના આધારે આપણે સંચયી આવૃત્તિની ગણતરી કરીશું. હવે આપણે અખંડિત શ્રેણીમાં મધ્યસ્થની ગણતરી કરવા માટે સૂત્ર જોઈએ. અખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરવાની પ્રક્રિયા આવી રહેશે. સૌથી પહેલાં આપણે મધ્યસ્થ બરાબર n+1/2મી સંખ્યા મેળવીશું. એ સંખ્યાની સૌથી મોટી નજીકની સંચયી આવૃત્તિ આપણે મેળવીશું. એ સંચયી આવૃત્તિ જે વર્ગમાં આવશે એ વર્ગ કહેવાશે મધ્યસ્થ વર્ગ,
અને ત્યાર પછી આપણે આ સૂત્રની મદદથી અખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે મધ્યસ્થ બરાબર n+1/2મી સંખ્યાનું પરિમાણ શોધીએ. મધ્યસ્થ બરાબર n+1/2મી સંખ્યાનું પરિમાણ, તો આપણે કુલ આવૃત્તિઓનો જે સરવાળો કર્યો ત્યાં આપણને n બરાબર 100 મળી ચૂક્યા છે. તો આપણે પદમાં જ્યાં n હશે ત્યાં 100 મૂકીશું. મધ્યસ્થ બરાબર n એટલે કે 100+1/2મી સંખ્યાનું પરિમાણ. મધ્યસ્થ બરાબર 101/2મી સંખ્યાનું પરિમાણ. મધ્યસ્થ બરાબર 101/2 એટલે કે 50.5મી સંખ્યાનું પરિમાણ. હવે આપણને મધ્યસ્થ બરાબર 50.5મી સંખ્યા મળી છે. મધ્યસ્થ બરાબર 50.5 સંખ્યા કરતાં નજીકની મોટી હોય એવી સંચયી આવૃત્તિ આપણે શોધીશું. તો 8 એ 50.5 કરતાં નાના કહેવાય, 18 એ પણ 50.5 કરતાં નાના કહેવાય, 34 એ પણ 50.5 કરતાં નાના કહેવાય, 54 એ 50.5મી સંખ્યા કરતાં નજીકની મોટી સંચયી આવૃત્તિ છે. તો મધ્યસ્થ આ જે 54 સંચયી આવૃત્તિ છે એ સંચયી આવૃત્તિ જે વર્ગમાં છે, વર્ગ છે 30-40, તો આ 30-40 એ કહેવાશે મધ્યસ્થ વર્ગ. અને આ જે 50.5મી સંખ્યાની નજીકની મોટી સંચયી આવૃત્તિ છે, તો આપણે એની વિગત પણ લખી દઈએ. તો આપણે મધ્યસ્થ બરાબર n+1/2મી સંખ્યા મેળવી, એમ આપણને મળી 50.5. 50.5ની નજીકની મોટી સંચયી આવૃત્તિ છે 54, અને આ નજીકની મોટી સંચયી આવૃત્તિ 54નો વર્ગ છે 30-40. તો આ જે 30-40 છે એ કહેવાશે મધ્યસ્થ વર્ગ. હવે આપણે મધ્યસ્થની ગણતરીનું સૂત્ર મૂકીશું અને પછી આપણને મધ્યસ્થનો જવાબ મળશે. આપણે મધ્યસ્થ બરાબર n+1/2મી સંખ્યા આપણે શોધી, તેના કરતાં નજીકની મોટી સંચયી આવૃત્તિ પણ શોધી લીધી, અને એ સંચયી આવૃત્તિ જે વર્ગમાં છે, જેને હવે આપણે મધ્યસ્થ વર્ગ કહીશું, આપણે તે પણ મેળવી લીધું. ત્યાર પછી આ મધ્યસ્થની ગણતરી કરવાનું સૂત્ર છે. હવે આ સૂત્રમાં આપણે માહિતી મૂકીશું તો આપણને અખંડિત શ્રેણીમાં મધ્યસ્થ કેટલો છે તે જાણવા મળશે. તો પહેલાં આપણે સૂત્રને જોઈ લઈએ. મધ્યસ્થ બરાબર કેપિટલ L વત્તા n+1/2 ઓછા કેપિટલ C છેદમાં F ગુણ્યા I. તો સૌથી પહેલાં આપણે સૂત્રના આ જુદા જુદા પદોને ઓળખી લઈએ કે આ સૂત્રમાં L કોને કહેવાશે, C કોને કહેવાશે, F કોને કહેવાશે અને I કોને કહેવાશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે Lની વાત કરીએ. L એટલે જે મધ્યસ્થ વર્ગ હોય, આ મધ્યસ્થ વર્ગ છે, તેની નીચલી હદ, એટલે કે આ જે મધ્યસ્થ વર્ગ છે એની જે આગળની રકમ છે એ વર્ગની નીચલી હદ કહેવાય, અને આ જે પાછળની રકમ હોય એ વર્ગની ઉપલી હદ કહેવાય. તો આપણે મધ્યસ્થના સૂત્રમાં L તરીકે શું લેવાનું કે જે મધ્યસ્થનો જે વર્ગ હોય એની આગળની જે રકમ હોય, નીચલી હદ હોય, એ કહેવાશે L. તો આપણે લખતા જઈએ કે આપણા દાખલામાં L એટલે થશે 30. હવે સ્મોલ n આ, તો સ્મોલ n એટલે કુલ આવૃત્તિ, અથવા આપણે આવૃત્તિઓનો સરવાળો કરીને રાખ્યો છે. તો સ્મોલ n એ આપણા દાખલામાં થશે 100. તો આપણે સ્મોલ n બરાબર લખી દઈએ 100. ત્રીજું છે કેપિટલ C. મધ્યસ્થ વર્ગથી પાછળના વર્ગની સંચયી આવૃત્તિ. આ છે મધ્યસ્થ વર્ગ, એની પાછળનો જે વર્ગ છે એની સંચયી આવૃત્તિ.
તો એ આવશે 34. તો આપણે ફરીથી ક્લિયર કરીએ. કેપિટલ સી શું આવશે? કેપિટલ સી આવશે જે મધ્યસ્થ વર્ગ હોય એની પાછળનો જે વર્ગ છે એની સંચય આવૃત્તિ આપણે લેવાની. તો આપણા દાખલામાં કેપિટલ સી થશે 34. પછી છે એફ. એફ એટલે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ. આ મધ્યસ્થ વર્ગ છે, આ બીજી કોલમ એ આવૃત્તિ છે અને ત્રીજી કોલમ એ સંચય આવૃત્તિ છે. તો જ્યારે આપણે એફની કિંમત લખવાની ત્યારે ખાસ આપણે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ લખવાની છે, સંચય આવૃત્તિ નહીં. તો મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ છે 20. તો આપણે એફ બરાબર લખીશું 20. અને છેલ્લું છે મધ્યસ્થ વર્ગની વર્ગ લંબાઈ. તો આ મધ્યસ્થ વર્ગ છે. હવે આની વર્ગ લંબાઈ એટલે શું? તો આ જે મોટી રકમ છે એમાંથી આપણે નાની રકમ બાદ કરીએ તો વચ્ચે જે તફાવત આવશે એ કહેવાશે વર્ગની વર્ગ લંબાઈ. તો મોટી રકમ છે 40, નાની રકમ છે 30. આપણે 40માંથી 30 બાદ કરીએ તો બચે છે 10. તો આ મધ્યસ્થ વર્ગની વર્ગ લંબાઈ I બરાબર આપણા દાખલામાં આવશે 10. તો આમ આ જે જુદા જુદા પદો છે એમનો આ અર્થ થાય. આપણા દાખલામાં આ પદોની કિંમત આપણે અહીં લખી દીધી. હવે આ કિંમત આપણે સૂત્રમાં મૂકીશું તો આપણને અખંડિત શ્રેણીનો મધ્યસ્થ પ્રાપ્ત થશે. હવે આપણે સૂત્રમાં આ જુદા જુદા પદોની કિંમત જે આપણે શોધીને રાખી તે મૂકીએ. મધ્યસ્થ બરાબર કેપિટલ L. તો આપણે કેપિટલ Lમાં કહ્યું કે જે મધ્યસ્થ વર્ગ હોય એની નીચલી હદ. તો આપણા માટે L બરાબર છે 30. આ વત્તાનું વત્તા, એની બરાબર બાજુમાં ભાગાકારની રેખા. હવે ભાગાકારની રેખાની ઉપર n વત્તા 1/2. તો આપણી પાસે n બરાબર છે 100. તો આપણે મૂકીશું 100 વત્તા 1/2. પછી આ માઇનસનું માઇનસ. કેપિટલ સી, તો કેપિટલ સી છે આપણી પાસે 34. એટલે કે મધ્યસ્થ વર્ગની પાછળનો જે વર્ગ હોય એની સંચય આવૃત્તિ. તો આપણે માઇનસ કરીશું 34. છેદમાં છે એફ એટલે કે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ. તો એફ બરાબર છે 20 ગુણ્યા આઈ એટલે કે જે મધ્યસ્થ વર્ગ હોય તેની વર્ગ લંબાઈ. મોટા પ્રાપ્તાંકમાંથી નાનો પ્રાપ્તાંક આપણે બાદ કરીશું. તો 40માંથી 30 બાદ કર્યા તો આપણને મળી વર્ગ લંબાઈ 10. તો જ્યાં આઈ છે ત્યાં આપણે લખીશું 10. હવે આપણે ગણતરી આગળ વધારીએ. મધ્યસ્થ બરાબર આ 30 આપણે છેલ્લે સુધી આમ જ રાખીશું. વત્તાનું વત્તા, આ ભાગાકારની લાઈન 100 વત્તા 1 એટલે 101/2. તો 101/2 કરીશું તો ભાગાકાર આવશે 50.5. આ 101/2 નો ભાગાકાર છે 50.5. હવે આ માઇનસનું ચિહ્ન, તો આ માઇનસનું ચિહ્ન 34ના 34 છેદમાં 20 ગુણ્યા 10. મધ્યસ્થ બરાબર આપણે 30 હજી એમ જ રાખીશું વત્તા 50.5 ઓછા 34. તો ત્યાં આવશે જવાબ 16.5 છેદમાં 20 ગુણ્યા 10. મધ્યસ્થ બરાબર 30ના 30 આપણે હજી એમ જ રાખીશું વત્તા. હવે આ જે ગુણાકારમાં 10 છે એને આપણે ઉપર અંશ વિભાગ સાથે ગુણાકાર કરી લઈશું. એટલે 16.5 ગુણ્યા 10 કરી લઈશું. તો 16.5 ગુણ્યા 10 કરીશું તો એ થશે 165. છેદમાં જે 20 છે તે આવા જ રહેશે. અહીં આપણે શું કર્યું? આ જે અંશ વિભાગની રકમ છે 16.5, આ 10નો ગુણાકાર આપણે 16.5 સાથે કરી લીધું. એટલે કે અહીં ઉપર તો 16.5નો ગુણાકાર આપણે 10 સાથે કર્યું તો એ ગુણાકાર થાય 165. આ ભાગાકારની રેખા જે હતી તે અને છેદમાં 20 જે હતા તે. મધ્યસ્થ બરાબર હજી પણ આપણે 30ને આમ જ રાખીએ વત્તા 165/20. તો 165/20 કરીશું તો એનું ભાગાકાર આવશે 8.25. હવે મધ્યસ્થ બરાબર
30 વત્તા 8.25 એટલે જવાબ આવશે આપણો 38.25. તો આપણો મધ્યસ્થ આવે છે 38.25. આપણે એમના સ્વરૂપમાં લખીએ. તો આમ અખંડિત શ્રેણી માટે મધ્યસ્થની ગણતરી આપણે આવી રીતે કરી શકીએ. સૌથી પહેલાં આપણે આડા સ્વરૂપની માહિતીને ઊભા સ્વરૂપમાં લઈ આવવાનું, આવૃત્તિઓનો સરવાળો કરી દેવાનો, પછી આવૃત્તિના આધારે સંચયી આવૃત્તિ શોધવાની, ત્યાર પછી n+1/2મી સંખ્યા શોધવાની, એ સંખ્યાની નજીકની મોટી સંચયી આવૃત્તિ આપણે શોધવાની, એ નજીકની મોટી સંચયી આવૃત્તિ જે વર્ગમાં હોય એ મધ્યસ્થ વર્ગ કહેવાય, અને મધ્યસ્થ વર્ગ પ્રાપ્ત થાય પછી આપણે આ સૂત્રમાં માહિતી મૂકીને મધ્યસ્થની ગણતરી કરી શકીએ.